크고 작은 섬이 모여있는 남쪽 바다 다도해. 통영항에서 배로 1시간 달려가면 용호도가 나온다. 호물들이 배실랑나. 안녕하십니까, 송기아 씨. 6월 3일은 대통령을 뽑는 날입니다. 투표하러 갈 거죠? 네. 언니라 6월 3일 대통령 선거 투표하러 꼭 가야지. 엄마, 어머니 계십니까? 계십니까? 어머, 6월 3일은 대통령 선거일. 투표하러 가야지. 가야지. 당연히 가야지. 가야죠. 뭐 하나 빠지고 나라 장군원이란데. 맞나? 어떤 나라가 됐으면 좋겠어요? 좋은 나라, 국민이 피는 나라. 저기 다리 시작하는 좀 있죠. 배를 이용해서 투표하러 가고 있습니다. 매물도, 비진도, 용호도, 죽도 이렇게 4군데 리에서 와서 하고 있습니다. 용호도 주민 260여 명이 투표를 하려면 배를 타고 이웃섬으로 가야 한다. 이 섬에서 평생 살아온 김두맹 할머니는 그동안 단 한 번도 투표를 걸은 적이 없다. 이 아도 우산 씌고 간다. 요 저건네 건너가는데 비가 아도 간다. 그러니까 우리 아들이 뭐라고 하면 표 찍는 데는 열심히 요런 데 사는 데는 다 그렇다. 요런 데 사는 데는 빠지도 안 한대. 특발전 이쁘게 해가 가지. 끼매갖고 좋은 옷도 내입고 그 어른들이 만나고 다 그런 거 보러 간다고. 아 그날 제일 예쁘게 해간다. 배 타고 가갖고 막 조례 오고 가서 꼭 찍어놓고 오고 하는데 힘들기는 많은데 힘들 거고 그날은 좋은 날이다. 기대와 설레임으로 기다린다. 내 손으로 희망의 내일을 만드는 날이 다가온다. 올해 102세, 일본 유학 중 독립운동을 하다 투옥됐던 강태선 애국지사. 일본 시대는 없어. 글쎄 내가 와이적 시대는 우리 조선 사람에 대해 가지고 투표에 나오라 가라 이런 말을 들어본 적도 없고 투표에 간 바도 없고. 일제강점기 조선인에겐 피선거권도 투표권도 없었다. 다만 일본 열도에 거주하며 거액의 세금을 내는 극소수 조선인에게만 투표권이 부여됐다. 그러니까 식민지라고 하는 건 딱 2가지인데요. 민족으로서 차별받는 것, 그리고 참정권이 없다는 것. 이거를 절박하게 느끼는 게 식민지를 살아간 평범한 사람들의 마음속에 큰 상처였죠. 아, 나라가 없다고 하는 것은 참정권이 없다는 걸 의미하는 거구나라는 생각을 하게 됐고, 그러한 어떤 마음을 담아서 1919년 대한민국 임시정부가 대한민국 임시헌정을 발표할 때 제5조에 남녀 불문하고 모두한테 참정권을 주는 그런 보통선거를 조항을 넣었었습니다. 대한민국 임시정부가 참정권 범위를 명시하면서 특히 여성 참정권을 인정한 것이 1919년, 미국, 일본보다 빨랐다. 여성들이 너무 좋아했고 대한민국 애국부인회 같은 그 단체를 만들어가지고 돈을 모아서 독립운동 자금을 임시정부에 보낼 정도로 열렬히 환영했거든요. 근데 그런 어떤 기쁜 마음이 쭉 해방이 될 때까지 내가 독립을 하면 여성들도 참정권을 가질 수 있다 이런 의지를 갖고 있었기 때문에 민주주의의 선진국이라 자부하는 미국에서 여성의 참정권이 헌법에 명시된 것은 1920년. 그 권리를 얻기까지 긴 투쟁이 필요했다. And women getting the vote here was a very big thing, as I think it's been across the world. If you think about it, why didn't women have the vote? Women paid taxes. Women were subject to all the laws of the nation.
women were subject to laws of marriage, laws of property ownership, every kind of law there was, and yet with no voice in determining what those laws would be. It just made no sense. They were citizens without rights. 1800년대 미국 사회에서 여성은 살림과 육아를 전담하는 법적, 정치적 판단력이 부족한 존재로 인식됐다. 여성의 사회활동이 늘어나면서 남성과 동등한 참정권을 가져야 한다는 여성 권리 선언이 나온 것은 1848년 세네카 폴스 대회. They used thousands of tactics. I mean, there's these wonderful posters you can look up online. They would do things like at baseball games where you're not likely to find men, mostly, especially in those days, though some women, I guess. They would create fans that say, I'm a fan of suffrage. You know, very clever ideas to get into constituencies that were harder to address. Their parades were the most amazing parades. I mean, incredibly colorful. And of course, it's women, so the costuming, everything is phenomenal and probably created by them. 1913년 여성 참정권 문제는 전 국민적 관심 사안으로 부상한다. 대통령 취임 전날 대규모 여성 시위대가 워싱턴 DC 거리를 메운 것이다. 그러던 중 1917년 경찰이 시위 여성들을 집단 구타, 고문하고 여성운동가를 정신병원에 수감하는 공포의 밤 사건이 벌어졌다. Go to jail, things like that. Yeah, they went to jail. Hunger strikes. The things that people do in protest movements happened, of course, in this movement as well. It's such a precious right, and your participation really does matter. You have a vote, exercise your franchise. Absolutely. 치열한 투쟁 끝에 얻어낸 값진 권리. 여성 권리 선언이 나온 지 78년 만의 일이다. 이로써 여성은 온전한 미국 시민이 될 수 있었다. Women were, for a long time, were not allowed to serve on juries, and black people were regularly excluded from juries, particularly if the defendant in a case was white. Maintaining this second-class citizenship was a way for whites to maintain political and legal power and economic power in the United States. 미국의 흑인들은 어떻게 참정권을 확보했을까? 1830년대 뉴욕 브루클린 지역에 들어선 흑인 공동체 윅스빌. So at its height, Weeksville was about 523 people, all black. So, somewhat self-contained, but it was really a self-sustaining community that had its own institutions. 그런데 윅스빌에서는 특별히 자금을 모아 토지 구입에 나섰다. Even in order for blacks to get the right to vote, there was an extra stipulation around land ownership, and it was above a certain number, $250, that you had to meet in order to vote. 미국 연방 정부는 1865년 노예 해방과 함께 흑인 참정권을 인정했으나 남부를 중심으로 투표세를 걷고 백인 우월주의 단체의 테러와 암살이 이어졌다. 결국 12년 뒤 남부에서는 독자적으로 흑인 참정권을 법으로 제한해버린다. They want to throw white children and colored children into the melting pot of integration, out of which will come a conglomerated, mulatto, mongrel class of people. Both races will be destroyed in such a movement. 흑인은 결코 백인과 동등하지 않다는 뿌리 깊은 인식을 바꾸는 일은 간단치 않았다. 곳곳에서 법과 제도를 이용해 흑인의 투표를 막고 나섰다. Right here you interpret. In other words, you tell what it means. If I see you meaning, your understanding of it. 투표를 하려면 반드시 합격해야 하는 무내력 시험. 미 전역에서 실시됐다. So there were all sorts of devices to keep people from exercising the right to vote. One was the literacy test. They were designed to keep immigrants
who didn't speak English fully or completely from exercising the right to vote. The grandfather clause was another device that kept Black Americans from voting by having an ancestor, a grandfather who had the right to vote. 흑인은 주거지, 식당은 물론 버스까지 좌석이 정해져 있고 유권자 등록도 조직적으로 방해하거나 아예 못하도록 탄압하는 상황. 참정권이 있었으나 1902년부터 20년간 흑인들은 단 하나의 의석도 갖지 못했다. I mean, I think it's been a fight. I think with any kind of social, cultural progress, it's an issue on progress and retrenchment. So every 2 steps you take forward, it'll take 2 steps back. So it's been a back and forth, I think, with the broader political system in this country, which is informed by race in a lot of ways. I think part of the question or part of the strategy for blacks in the U.S. 1965년 미국 남부 노예제의 중심 엘라베마주 셀마시에는 수만 명의 시민이 운집했다. 5일간 계속된 평화 시위에서 이들이 한 목소리로 외친 것은 흑인의 완전한 참정권. 그런데 시위대를 향한 경찰의 폭력적인 진압이 자행됐다. 일명 피해 일요일이라 불린 첫날 벌어진 일이었다. 흑인들의 간절한 바람을 담은 것이 유명한 마틴 루터 킹 주니어의 연설이다. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. 당시 상황은 미 전역에 생중계돼 전 국민이 분노했고 결국 존슨 대통령은 새로운 선거법에 서명, 흑인들은 완전한 참정권을 확보하게 된다. Once black people had the right to vote and didn't have it restricted by law or by violence, they could have an impact on the outcome of elections. But it took a lot of protest, it took a lot of court cases, it took a lot of legislation to change the laws to create greater equality in voting in the United States. 대한민국의 첫 선거는 해방 이후 1948년 5월 10일 실시됐다. 재헌 의회 의원을 뽑는 선거였다. 이 당시 국민들은 대부분 선거를 처음 경험하는 거였고요. 투표를 어떻게 해야 하는지 그 방법을 알려주기 위해서 투표 절차를 사진과 그림으로 설명하는 조선 화보를 제작해 전국 방방곡곡에 배포하였습니다. 여성을 포함해 만 21세 이상 모든 국민에게 1인 1투표권을 부여하고 유권자가 직접 비밀 투표로 진행하는 민주적 선거제도가 시작된 것이다. 일제강점기 동안 누리지 못했던 참정권을 누려야 된다는 의지가 정말 강하지 않았을까라고 생각합니다. 사실 문맹률이 해방 직후에 78%였고 그래도 결국은 작대기로 표시하는 방식으로 선거를 했음에도 불구하고 산 넘고 물 건너와서 많은 사람들이 투표를 했다는 것은 정말 내가 독립했다는 것을 가장 그 순간 누군가를 찍기 위해서 투표하는 순간 누리고 싶어서 많은 사람들이 투표에 참여했을 것이라고 생각을 하고요. 50 총선거의 투표율은 95.5%. 역대 선거 중 가장 높은 투표율이다. 전국 방방곡곡 투표소마다 긴 줄이 만들어졌다. 투표는 민주시민의 권리, 새로운 나라, 민주공화국 건설에 동참하기 위해 유권자 대부분이 투표소로 나온 것이다. 감개무량하지 뭐. 자, 좀 살다 보니까 이런 날도 왔구나. 그러지. 그래서 반갑고 일로부터는 이제 언제지 좀 나라가 서로 출발이다 하는 그런 생각. 한국 전쟁 중에도 선거는 진행됐다.
1952년 지방선거, 대통령 선거가 있었는데 1954년 또다시 개헌이 추진된다. 초대 대통령의 한 해 중임을 허용한다는 이때의 개헌은 국회 과반 정족수 136표에 한 표가 모자랐지만 4.4.5입이라는 이상한 계산법으로 국회를 통과했다. 우리나라 민주정치 사상에 크나큰 진전이 이룩될 제4대 대통령과 제5대 부통령 선거가 다가왔습니다. 정부에서는 현 정부 통령의 임기가 오는 8월 14일로서 1960년 3월 실시된 대통령 선거. 개헌으로 출마가 가능해진 자유당 이승만 후보와 민주당 조병옥 후보가 맞붙었다. 그런데 조병옥 후보가 미국에서 병사, 이승만 후보의 당선이 확실해지자 모든 관심이 부통령 선거에 집중됐다. 당시 민주당 장면 후보의 선거 유세장은 인산인해를 이뤘는데 사건은 2월 28일 대구에서 벌어졌다. 선거 전부터의 분위기가 자유당 독재 정권에 부정선거가 있을 것이라는 소문이 많이 이미 퍼져 있었습니다. 대구 228 경북고등학교에 일요일 날 등교하지 않아도 되는 날 학생들을 동원시킨 자체가 그 시발점이 되어서 학생들은 불법 사전 선거 운동을 규탄하며 대대적인 시위에 나섰다. 최초의 학생 민주화 운동이었다. 3월 15일 투표 당일 이 대통령과 간 내분께서도 영시 강속소위와 함께 이른 아침 서울특별시 종로구 자아동 제1투표소에서 투표를 하셨습니다. 투표가 채 마감되기도 전에 전국 곳곳에서 부정선거 의혹이 제기된다. 조직적이고 광범위한 투표 조작이었다. 그때 3.15 부정선거는 정말 저희들이 눈 뜨고 못 볼 경우가 있었어요. 심지어는 어떤 경우에서냐 표를 보여주기까지 했습니다. 투표하려고 이렇게 줄을 쭉 서 있는데 투표함이 사람들이 조금 투표하고 많이 있는데 투표함이 꽉 차가지고 미리 다 넣어놓은 거죠. 투표함이 꽉 차서 이게 넣지를 못하는 거예요. 그러니까 사람들이 이게 뭐 하는 짓이냐고 막 거기서 그냥 통을 뒤집고 그랬어요. 그게 부정선거죠. 그리고 투표함을 바꿔치는 그런 형태였고 또한 3인조, 5인조로 해서 꼭 자기들이 원하는 사람을 찍게 강요했던 그런 투표 전날 미리 자유당 후보표를 투표함에 넣어두는 사전투표, 투표함 바꿔치기, 이미 사망한 사람의 이름으로 투표하는 대리투표, 야당 참관인을 투표소에서 강제 퇴장시키고 경찰, 공무원이 유권자를 감시하는 일도 벌어졌다. 자유당 완장을 찬 당원들이 곳곳에 배치돼 강압적인 분위기를 조성하며 온갖 방법이 동원된 것이다. 개표 중간에는 너무 이승만, 이기붕을 찍은 표가 너무 많이 나와서 일부러 득표율을 낮추라는 지시가 내려가기도 했을 정도로 광범위한 선거 부정이 자행됐던 것을 알 수 있습니다. 개표 결과 이승만 후보 득표율은 88.7%, 이기붕 부통령 후보는 79%. 이 결과는 자체적으로 하향 조정한 득표율이었다. 부정선거에 분노한 시민들은 투표 당일부터 규탄 시위에 나섰다. 가장 먼저 선두에 선 것은 마산의 고등학생들. 완전히 도시가 폐허가 될 정도로 시민들이 아주 분노해가지고 그 데모를 했는데 8개 고등학교 학생들이 다 나와가지고 그때부터 아주 부정선거, 공명선거 다시 하자, 부정선거를 없애야 된다. 학생들이 아주 크게 데모를 했었어요. 그런데 4월 11일 시위 도중 실종됐던 김주열 군이 시신으로 발견된다. 이제 시위는 걷잡을 수 없이 전국으로 번져나갔다. 4월 19일 서울 거리는 부정선거와
시위 진압 책임자를 처벌하라는 시위대로 가득 메워졌다. 그런데 이때 시위대를 향해 발포 명령이 내려진다. 학생과 시민이 총에 맞아 쓰러졌다. 총을 맞아가지고 그 거리에서 쓰러져서 움직이지 못하고 피 흘리고 신음하는 학생, 또 총을 맞아서 죽었는지 살았는지도 분간할 수가 없습니다. 그냥 쓰러져 있으니까. 막 그런 사람들, 그걸 우리가 끌고 또 차에 태워서 병원으로 보내고, 그때 그 아수라장, 그 생명이 오가는 그 아수라장은 수십만 명, 수만 명이 혼돈돼 있는 속에서 그 현장에서의 그걸 눈으로 보고 나니까는 더 용기가 생기고 더 분노가 생기고 더 어떤 일이 때도 이 부정과 부패한 이 정권은 무너뜨려야 되겠다는 그런 용기와 그런 마음이 더 강하게 불같이 일어났습니다. 너무 많이 맞아가지고 온몸에 상처를 교복 다 찢기고 자전거 체인 몽두로 맞은 것이 너무 심하게 맞아서 그때는 약도 뭐 없었지 않습니까? 집에서 키우던 한쪽에서 키우던 콩나물을 그거를 찜질 약으로 썼고. 이승만 정권은 총과 폭력으로 막아보려 했으나 시위는 사그러들지 않았다. 전국적으로 30만 명 이상, 초등학생까지 시위에 합류하기에 이른다. 결국 시민을 향해 총을 쏜 지 일주일 뒤 이승만의 하야 성명이 발표됐다. 대통령직을 사임할 것이며, 둘째는 선거를 다시 하도록 지시하였고. 대통령 하야와 재선거, 선거 부정을 저지른 정권에 대해 국민들이 내린 결론이다. 목숨을 걸고 민주적 질서를 바로 세운 것이다. 그 당시에 결과적으로 저희들은 무슨 정권을 탈취하기 위해서 데모를 한 건 아닙니다. 오직 이 나라의 부정과 부패와 무능 정권을 무너뜨리기 위한 부정선거를 결과로 막아보겠다는 그런 일념에서 이루는 거지, 어떤 정권의 어떤 욕심이나 어떤 정치적 욕심을 가지고 우리가 학생들이 붕괴한 건 아니지 않습니까? 최초의 시민혁명, 1960년 벌어진 4.19 혁명은 우리의 민주주의 역사에 깊은 교훈을 남겼다. 민주주의는 선거를 통해 완성되고, 절차를 무시하고 짓밟는 선거 부정은 결코 용납할 수 없음을 가르쳐준 것이다. 사망 186명, 부상 6천여 명. 이들이 끝내 지켜낸 것은 깨끗하고 올바른 한 표였다. 그 한 표에 자유와 평등, 민주 시민의 권리와 존엄이 담겨 있다. 우리 젊은이든 노인네든 우리 백성이라면, 적어도 국민이라면 올바른 이 투표에 참여해서 국민의 주어진 권리를 행사할 수 있는 것이 국민의 도리라고 저는 생각합니다. 1972년 유신 헌법으로 대통령 선거제도는 직선제에서 선거인단에 의한 간선제로 바뀐다. 일명 체육관 선거. 제8대 대통령 선거의 경우 단독 출마한 박정희 후보의 득표율이 99.9%였다. 1987년 6월 전국적으로 500만 명이 넘는 국민들이 거리로 쏟아져 나왔다. 대통령을 국민들이 직접 뽑자는 직선제 개헌을 요구한 것이다.
유신 헌법으로 시작된 대통령 간선제가 집권 연장의 수단으로 악용되고 국민들의 뜻을 제대로 반영하지 못해 공명선거를 위협하고 있다고 지적한 것이다. 시민들은 경적을 울리며 시위대에 호응하기도 했다. 당시 전두환 정권은 경찰력을 동원, 시위대를 강제 진압하며 직선제 개헌을 반대했으나 국민들의 거센 요구 앞에 결국 무릎을 꿇고 만다. 사회적 혼란을 극복하고 국민적 화해를 이룩하기 위하여는 대통령 직선제를 택하지 않을 수 없다는 결론에 이르게 되었습니다. 그해 대통령 직선제 개헌이 이루어졌다. 국민투표 투표율 78.2%, 찬성 93.1%, 압도적 결과였다. 6월 항쟁은 4.19 혁명 이후 선거제도의 개선을 요구하며 벌어진 두 번째 국민 항쟁이었다. 이 선거로서 우리가 대통령 뽑아 직접 내 손을 뽑겠다는 어떤 의지를 가지고 선거 개혁을 요구했던 그런 어떤 개헌을 요구했던 또 6월 항쟁이 일어나고 우리나라에서의 민주주의에서 이 선거를 통해서 국민들이 자신들의 의사를 표출하고 또 선거를 통해서 심판하고 이런 걸 통해서 민주주의가 이루어져 왔다. 한국 역사에서 민주주의 역사에서 선거가 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 직선제 개헌 이후 치러진 대통령 선거에서 노태우 후보가 36.6%로 당선됐다. 김영삼, 김대중 두 후보의 득표율을 합하면 55%였다. 저는 지금 연세대학교에서 연구교수로 있는 이지문입니다. 그의 인생 항로는 1992년 크게 출렁였다. 저는 이제 대학 학번은 87학번인데요. 87년도 우리 또 사회 가장 큰 변혁기였는데 저는 사실 대학 때 학생 운동을 했던 사람이 아닙니다. 정말 한 번도 시위에 나가본 적도 없이 그냥 ROTC로 평범하게 이제 대학을 졸업하고 군에 가기 전에 이제 장교 특채로 모 대기업체 입사를 해놓은 정말 평범하게 대학을 졸업한 사람이었는데 그는 육군 중위로 근무하던 중 군 부재자 투표 부정 사례를 발견하고 과감하게 기자회견에 나섰다. 지금 이제 젊은 분들은 감히 상상을 불과 그게 30년 전에 가능했을까? 근데 군안 조직이 이제 폐쇄적이고 하다 보니까 어떤 우리가 한 중대장이 보는 앞에서 너 한번 찍어봐. 그래서 그 중대장이 하는 말은 두 표표 다 여당표다. 두 표도 알아서 한번 찍어보라고 해서 찍은 거다라고 해서 이게 보는 앞에서 찍는 게 있고 또 이제 어떤 이제 중대에서는 그러면 그냥 인사기가 찍으세요. 이런 경우 그냥 그거를 안 나눠주고 그냥 내가 찍었어 이제 이거는 거죠. 그냥 그게 대리 투표인 거죠. 투표하기 앞서가지고 여당을 찍게끔 강압적인 정신 교육 이런 것들이 이제 일상적으로 일어난 내용들이었죠. 소문만 무성했던 군대 내 선거 부정을 폭로하자 근무지 이탈 혐의로 구속, 파면됐고 대기업 입사도 취소됐다. 저도 한 몇 년 정도 힘든 시기가 있었죠. 제가 보고들은 사실 그대로 말하면 다 인정되는 줄 알았는데 한 헌병, 이제 영창이가 헌병이 지키지 않습니까? 한 헌병이 몰래 쪽지 하나 넣어주더라고요. 그러면서 이중훈 주민님 저희는 다 진실을 알고 있습니다. 끝까지 용기를 잊지 말아 주십시오. 그 쪽지 하나가 그래도 좀 이겨낼 수 있는 힘이 되었죠. 변화는 빠르게 진행됐다. 바로 그해 대통령 선거를 앞두고 군 부재자 투표는 영외 투표로 전환됐고 선거 개입 논란을 차단하기 위해 정신교육 또한 재정비됐다. 한 표를 지키려는 그의 노력이 이뤄낸 결과였다. 우리가 그냥 한두 명이 잠못 찍은 아니면 그런 압박에 의해서 강해서 잠못 찍은 한두 표 때문에 당락이 바뀌면
이게 우리의 대표가 잘못 뽑히는 거 아니냐 이런 이제 문제의식도 갖고 있었거든요. 까짓 거 뭐 이건 내가 뭐 안 가도 되지 아니면 뭐 내가 가봤자 한 표 갖고 무슨 당락이 바뀔 것도 아니고 근데 그 한 표 한 표가 결국 모여서 우리의 또 진정한 올바른 대표가 뽑힐 수 있는 것이죠. 투표할 수 있는 권리는 오로지 그 나라의 국민에게만 부여된다. 가장 빠르고 가장 정확하게 국민의 뜻을 전하는 한 표. 돈으로 사고 팔 수 없고 힘으로 빼앗을 수 없는 한 표는 민주 시민의 자격증이다. 저는 정보보호학으로 박사학위를 받았고요. 지금 학교에서 학생들 가르친 지는 한 25년 정도 됐습니다. 선관위 보안자문위원장으로 선거 시스템을 점검해온 김 교수는 디지털 시대 한 표를 지키려면 바르게 알아야 한다고 말한다. 그러니까 전자개표라는 용어가 왜 나왔는지는 모르겠는데 우리나라는 전자개표를 하는 나라가 아닙니다. 우리나라는 종이투표에 수검표를 하는 나라고요. 전자투표용지 분류기와 전자개수기를 시간을 좀 단축하기 위해서 보조수단으로 쓰는 겁니다. 전자투표, 외국에서 얘기하는 전자투표, 미국에서 얘기하는 전자투표는 어떤 거냐면 실제로 터치스크린 화면에서 후보자를 찍고 그 결과가 하드디스크 같은 데 기록되는 겁니다. 그리고 순식간에 개표까지 이루어지는 거. 이런 걸 전자투표라고 하거든요. 우리는 그런 시스템 아닙니다. 개표 과정은 기본적으로 수작업. 개표 요원들이 일일이 손으로 분류하고 계산한다. 개표 장비는 시간을 단축하기 위해 심사 개수기와 투표지 분류기만 사용한다. 그렇다면 이 장비는 안전할까? 투표용지 분류기, 그 다음에 개수기. 실제 개표 현장에서 활용되는 장비들은 기본적으로 네트워크와의 연결이 차단돼 있습니다. 그걸 실제 뜯어보면 아예 통신 단자가 존재하지 않습니다. 그래서 그 기기 안으로 해킹 프로그램을 넣는 것이 불가능합니다. 또 어떤 분들은 그럼 USB에 넣어서 갖고 가면 되는 거 아닙니까? 이렇게 얘기를 하는데 USB도 보안 USB밖에는 꽂지를 못합니다. 만에 하나 양보해서 뭐 기술적으로 완벽한 게 없으니까 할 수 있는 거 아닙니까? 뭐 그걸 만에 하나 양보해서 해킹 프로그램을 설치했다 하더라도 기본적으로 사람들이 수개표를 합니다. 수개표를 하기 때문에 거기에 있는 모든 사람들을 매수하지 않는 한 기본적으로 기계도 해킹하고 사람도 매수하는 게 동시에 일어나지 않는 한 개표를 조작하는 건 불가능합니다. 투표가 끝난 뒤 최종 결과가 선관위 시스템에 입력되기까지 선거 보안 시스템은 크게 5단계. 가능한 모든 방법을 동원하고 있다. 그런데 기존에 사용했던 것보다 월등하게 보안 기능이 뛰어난 그런 어떤 접근 통제 장치를 이번에 구매 요청을 해서 그것을 이제 보강할 계획이다. 이렇게 보시면 될 겁니다. 선거에서 한 표는 얼마나 소중할까? 어떤 힘을 갖고 있을까? 청양군 삼선 군의원이었던 김종관 씨. 안녕하세요. 오랜만입니다. 많이 파셨어요 오늘? 못 팔았어요? 잘 됐다 고추로 이번에 청양고추 아닙니까? 청양고추죠 다 이게. 청양고추 모종. 이 청양고추는 아무나 못 먹어요. 이 고추는. 대한민국에 진짜 꼭 복받는 사람만 드시는 거 이 고추가. 타 지역에 비해서 한 2, 3도가 높습니다. 청양 낮아요 여기가. 낮다 보니까 약간 날씨가 춥다 보니까 온도차 있다 보니까 청양고추 특색이 있어요. 막 맛있고. 지금은 평범한 주민이지만 그를 반기는 이들이 있다. 아이고 어머니 건강하셨죠? 예. 잘 지내셨고요? 예. 그래요. 아무튼 장사 잘 돼야지 걱정이네. 글쎄 말이요. 장사가 너무 안 돼서. 글쎄 말이요. 이게 아무튼 힘내시고 아프지 마시고. 선거철만 되면 그의 이야기가 다시 소환된다. 좋은데.
선거는 김종관 씨가 치렀는데 그를 지지한 사람도 지지하지 않은 사람도 한 표의 중요함을 알게 된 사건. 괜찮아요. 그 내가 한 표 찍어주는 게 그게 얼마나 고마운 건지 또 우리가 해서 됐다는 게 고맙고 한 표가 새로운 거 그거를 굉장히 강조하고 있어요. 그는 한 표 때문에 천당과 지옥을 오고 갔다. 그렇게 될 줄은 상상도 못했었지 다. 그런 건 있을 수도 없고 앞으로도 그런 일이 있어서는 안 돼 진짜. 아이고 그게 참 사로가 피말리는 거지 그게. 2018년 지방선거에서 승부는 한 표 차이. 그 후 10개월간 파란이 일었다. 여기도 두꺼이 부동산 있잖아, 두꺼이 부동산. 거기는 그 선주가 휴가 왔거든, 휴가를. 휴가 와서 이제 그 사전 투표 하는데 못 있어 걔가. 여름이 아니면 걔 신분증 안 하고 왔대요, 부대에 있는 거죠. 그래서 그때 걔가 앞에 못 찍었잖아. 지나간 얘기도 하다 보면 참 아쉬우고 아무것도 아니고 끝나고 나니까 그런 아쉬움이 있는 거예요, 다. 그렇지 그게. 그렇죠. 그러니까 그 우리 시장 주변 사람들은 그 뒤로는 투표는 다 해. 투표는. 그러니까 그 내 한 표가 소중하다는 자부심을 다 가졌지 진짜. 그때부터는 아 한 표가 이렇게 중요하구나. 또 기표할 때 정확히 찍어야겠구나 하는 거. 처음 개표 결과는 한 표 차이로 김종관 후보의 승리. 그러나 재검표 과정에서 득표수가 같아졌고 동일 득표 시 연장자 당선 규정에 따라 패배한다. 결국 최종 법원의 판단에 따라 군의원에 당선됐다. 그 당시에 개표를 한 6번 있었습니다, 전부가. 6번. 이게 저녁에 시작해서 밤 새벽 다음날 6시에 6시에 그때 개표가 완료됐었는데 그때만 해도 그 감정은 뭐 이거 진짜 불안합니다, 이게. 이게 맞는지 안 맞는지. 그런데 왜 소송까지 진행해야 했을까? 표 하나가 무효표냐 유효표냐 논란이 됐기 때문이다. 누가 보더라도 이거는 김종관 앞에 정확하게 기표가 되어 있지 않습니까? 이 하단부 김기태 약간 그 투표용기 같긴 같은데 대부분 판례에는 뭐냐면 투표인의 의사존중, 투표인이 마음이 어디 있느냐가 중요하다라고 해서 자꾸 김종관의 기표는 이번은 이유로 봐주고 김기태 이거는 오선을 두고 가다라고 해서 결과적으로 제가 이제 표가 저는 전체적으로 표가 한 표가 늘어났고 그 친구는 표가 늘지 않았습니다. 결국은. 그래서 결국은 제가 그래서 1399 상대는 1397 이렇게 결론 난 판단입니다. 총 5번 출마에 3번 당선됐던 김종관 씨는 이젠 한 표의 소중함을 알리는 전도사가 됐다. 정확하게 그 기표가 돼 있으면 하자할 게 없습니다. 하자할 게 없어요. 근데 이 기표온 것이 애매하다 보니까 이거를 유효로 봐줘야 하냐, 무효로 봐줘야 하냐 이런 판단이 서로가 자꾸 진행이 틀다 보니까 이렇게 시끄러진 거예요, 이겁니다. 박빙으로 가는 그런 선거가 되면은 그 한 표 한 표가 다 소중한 거를 뼈저리 느낀다, 이게. 그런 게 있습니다, 이게. 그래서 나름대로 한 표의 무게 있지 않습니까? 우리가 그 겨울에 눈이 올 때 그 눈 하나하나 참 가볍지 않습니까, 이게? 가벼워요. 근데 그 눈이 쌓이면은 큰 느티나무, 거목나무도 쓰러뜨리더라, 이게. 이걸 우리가 폭설 때 많이 겪어보지 않습니까, 이게. 그래서 그 표라는 게 소중하더라. 우리 선거 역사에서 근소한 차이로 당락이 결정된 사례는 여러 번 있었다. 한 표가 후보자의 인생도 정책 방향도 바꾼 것이다. 근소한 표 차이로 패배하고도 법정 소송의 권유. 박빙의 승부는 미국 대통령 선거에서도 찾아볼 수 있다. 미국 역사상 가장 치열한 선거로 손꼽히는 1960년 대선에서 존 F 케네디 후보는 리처드 닉슨 후보를 상대로 불과 0.2%포인트 차이로 승리한다. 그런데 이때 닉슨 후보는 결과의 승복, 유명한 연설을 남긴다. 헌법과 민주주의를 위해 국가 분열을 가져올 재검표에 반대한 것이다. 이후 대통령 선거에서 패자의 승복 연설은 미국 민주주의의 아름다운 전통으로 자리 잡았다.
후보는 2000년 엘고어의 승복 연설은 선거일로부터 36일 후 나왔다. 정중히 축하를 당시 플로리다주 개표 결과를 두고 소송까지 이어진 상황. That what remains of partisan rancor must now be put aside, and may God bless his stewardship of this country. 결코 동의하지 않지만 총득표수에서 앞섰으나 그는 깨끗이 승복했다. For the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession. I also accept my responsibility, which I will discharge unconditionally, to honor the new president-elect and do everything possible. 용기 있는 선택으로 미국 최초의 흑인 대통령 오바마를 탄생시킨 2008년 대선. 자부심을 느끼기 시작했다고 오늘 AP는 당시 오바마 후보와 맞붙었던 존 맥케인 후보의 승복 연설은 미국 선거사에서 가장 모범적인 사례로 평가된다. 모습을 보여줬다고 말하고 있습니다. This is an historic election, and I recognize the special significance it has for African Americans, and for the special pride that must be theirs tonight. 맥케인의 연설은 당시 미국 사회에 큰 울림을 주었다. Tomorrow, we must move beyond it and work together to get our country moving again. And I pledge 패배했지만 이들은 민주주의 역사에 기록됐다. 올해 첫 투표를 앞둔 새내기 유권자들. 한 고등학교에서 유권자 교육이 진행됐다. 자, 3학년 여러분 반갑습니다. 여러분이 사실 지상 최대 과제는 지금 수능 점수 잘 맞는 게 지상 최대 과제죠. 여러분, 저는 여러분의 교장 선생님이기에 앞서 이 시대를 살아가는 선배로서 요즘 기성세대가 이렇게 갈등과 분열 그리고 각종 비민주적 행태들을 보면서 여러분들에게 가끔은 미안하고 반성하는 마음을 갖고 있습니다. 하지만 오늘 이 입장에서는 여러분이 우리 사회를 이끌어갈 민주시민으로서 어떤 자세를 갖느냐, 이것도 굉장히 중요한 과제라고 생각합니다. 그런 의미에서 오늘 근데 이 정치라는 두 글자를 들으면 많은 친구들이 어려운 거 아닌가? 나하고는 별로 상관하지 않는 일이야. 정치는 나하고는 별개야 라고 생각하는 경우가 좀 다소 있는데요. 정치는 생각보다 우리 주변에 가까이 있습니다. 그래서 사회 구성원 간 갈등을 겪었을 때 이것을 슬기롭게 해결해 나가는, 문제를 해결해 나가는 과정에 있습니다. 네, 좋습니다. 자, 다음 달이면 선거가 하나 진행됩니다. 네, 대통령 선거가 이루어집니다. 자, 이 중에 저는 투표할 생각이 있습니다. 손 한번 들어볼게요. 네, 투표할 생각이 있습니다. 첫 투표. 어떤 생각을 갖고 있을까? 제 의견을 낼 수 있는 사람이 된 것에 신기하고 이제 어른이 된 것 같은 느낌이고요. 아무래도 이제 제 의견을 표출할 수 있는 좋은 수단이자 기회라고 생각하는 것 같고요. 이 참정권을 확보해주기 위해서 많은 희생이 있었다고 생각을 하는데 되게 감사의 따름입니다. 유권자로서 우리가 할 수 있는 선거 운동을 한번 볼게요. 18세인 여러분들은 이제 선거운동을 참여하실 수 있는데요. 여기 보시면 문자 메시지나 혹은 인터넷 게시물 작성하고 전화를 하거나 혹은 말로 선거운동을 펼치거나 SNS에 공유하는 것 다 가능합니다. 다만 주의하셔야 될 게 있어요. 전화를 하거나 친구를 만나서 너 이 후보자 뽑아 라고 직접 말로 표현하는 건 선거 당일에 하시면 불법입니다. 절대 하시면 안 돼요. 이 후보가 어떻고 저 후보가 어떻고라는 걸 듣고 직접 뉴스를 막 찾아보지는 않았었는데 오늘 자기만의 기준을 잡는 것이 중요하다는 걸 알고 저도 좀 더 적극적으로 제가 직접 후보들에 대해서 조사도 해보고 그런 후보에 대해 알아가는 시간을 제가 더 가지려고 다짐하게 됐습니다. 결코 가볍지 않은 특별한 권리. 투표는 후보자를 위한 것이 아니다. 나와 우리들의 미래를 위한 선택이다. 정치에 관심이 없는 사람들 이번에 조금 많이 정치에 관심을 갖게 되는 사건들이 많았던 것 같아요. 그래서 우리의 아이들을 위해서, 우리의 미래를 위해서 꼭 투표를 했으면
합시다. 자기가 움직여야만 세상이 변한다. 참여해야만 세상이 변한다. 네, 꼭 합니다. 왜냐면 제 미래가 달려있는 건데 제가 투표 안 하고 방치할 수는 없는 거잖아요. 저도 애들한테 물어봐서 너 투표했니? 그러니까 우리 아들은 사실 안 했어요. 그래서 내가 막 뭐라겠어요. 올해는 할 것 같아요, 아무래도. 그러니까 엄마 아빠 영향도 좀 있는 것 같아요. 잔소리를 많이 하니까. 그 소중함, 그 아들한테 미래를 생각해서는 좋은 지도자를 뽑아야 된다고 생각해서 진짜 그런 얘기 많이 해요. 내가 지지한 사람이 떨어졌어도 할 수 없는 일이고, 그거는 뭐 내가 지지한 사람이 당선이 되면은 더더욱 좋은 거고, 투표라는 건 그런 거 아니에요? 자기 하나 이거 줄거리인데 생각을 해보있어. 내가 할 수 있는 건 그것밖에 없는데 아무리 이야기한다고 됩니까? 내가 하나 그 도장 하나가 제일 중요한 건데 내 줄거리인데 그게. 그러니까 이제 여럿이 이제 힘을 합치면 바꿀 수가 안 있습니까? 도장 한 개 갖고 혼자는 안 되지. 그럼 여럿이 합쳐야 돼. 대한민국 장사에 서주세요. 우리의 내일은 오늘보다 더 건강하고 더 풍요로울 것이다. 어떻게 만들어갈 것인가? 나의 한 표에 달려 있다.